सत श्री अकाल जी। एमरजेंसी बुलेटिन देखने वाले साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच पंजाब भारत ते दुनिया भर दीयां सारियां वड्डियां ते ताज़ा ऐतवार दीयां खबरां तुहानूं दस्सांगे। बुलेटिन की शुरुआत करांगे साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे प्रकाश दिहाड़े दी खबर तो। नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, एस दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह, शाहे शाहनशाह गुरु गोबिंद सिंह, जुल्म दी जड़ पुट्टण खातर सरबंस वारन वाले कलंगियां वाले पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब दा प्रकाश दिहाड़ा आप जी दे प्रकाश अस्थान पटना साहिब तो इलावा पूरी दुनिया दे विच वसदे सिख भाईचारे दे वल्लों मनाया गया। गुरु साहिब दे 355वें प्रकाश दिहाड़े मौके वख-वख थावां ते नगर कीर्तन सजाए गए अते 9 तरीक नूं सोधे हुए नानकशाही कैलेंडर के मुताबिक श्री अखंड पाठ साहिब दे भोग पा के प्रकाश दिहाड़े दीयां खुशियां मनाईयां गईयां। गुरु साहिब दे प्रकाश दिहाड़े मौके तख्त श्री पटना साहिब विखे प्रशासन दे नाल-नाल पटना साहिब कमेटी दे वल्लों संगतां दी आमद दे लई खास प्रबंध कीते गए सी। इसी तरह सचखंड श्री दरबार साहिब परिसर दे विच भी श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब पातशाह दा प्रकाश दिहाड़ा मनाया गया। पंजाब सरकार दे वल्लों गुरु साहिब दे प्रकाश दिहाड़े मौके शरदा दे फुੱਲ भेंट किए गए। श्री अकाल तख्त साहिब दे कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सारी दुनिया नूं गुरु साहिब दे प्रकाश दिहाड़े दी वधाई दित्ती अते कहा कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दुनिया दे अजिहे सतगुरु ने जिन्हां ने अपना पूरा परिवार देश लई वार दित्ता सी। अपने पूरे जीवन विच उन्हां ने समय दे हाकमां खिलाफ 14 जंगां लड़ियां ते 14 ही जित्तियां। गुरु साहिब ने तख्त श्री दमदमा साहिब विखे 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब दी बाणी नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज करके संपूर्ण कीता अते तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब विखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं गुरियाई बख्श के संसार नूं एक सर्ब सांझा ते सर्वपक्षी फलसफा दिता। समुचे सिख जगत नूं गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां नूं गुरु खालसा पंथ नूं बहुत 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 मुबारकां बधाइयां। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज संसार दे ऐसे महान सतगुरु ने जिन्हां ने अपना पिता अपनी माता जी और अपने चारे पुत्रां नूं धर्म लई कौम लई कुर्बान कीता है, मनुखी हक्कां लई कुर्बान कीता है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने पंथ भौतिक तन दे विच विचरदिआं जुल्म के खिलाफ उस वक्त के साम्राज के नाल 14 जंगां लड़ियां ने और 14 दे विच फतेह हासिल की है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी नूं तख्त श्री दमदमा साहिब के स्थान के उत्ते संपूर्णता बख्शी। धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी की बाणी शामिल करके और उस पावन बीड़ नूं नादेड़ हजूर साहिब की पावन पवित्र धरती के उत्ते गुरियाई बख्शिश करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के रूप दे विच महान एक संसार नूं फलसफा जिहड़ा है सिद्धांत जिहड़ा है वो दिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुरु साहिब दे प्रकाश दिहाड़े मौके उन्हां दे जीवन नूं सिजदा करदिआं लोकां नूं गुरु साहिब दे जीवन तो सुनेहे लैण दी अपील कीती। नरेंद्र मोदी ने 2017 दे विच मनाए गए गुरु गोबिंद सिंह साहिब दे 350 साला प्रकाश पुरब समारोहां दे मौके अपनियां पटना साहिब दे दौरे दीआं कुछ तस्वीरां भी सांझियां कीतीआं। पहले पातशाह श्री गुरु नानक साहिब दे प्रकाश दिहाड़े मौके जिथे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिन्ने खेती के काले कानून रद्द करन दा ऐलान कीता सी, उत्थे ही श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब दे प्रकाश दिहाड़े मौके प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि गुरु गोबिंद सिंह साहिब दे चारे साहिबजादियां नूं श्रद्धांजलि देण लई इसे साल तो यानी कि 2022 तो 26 दसंबर नूं वीर बाल दिवस वजों मनाया जाएगा। मोदी ने गुरु गोबिंद सिंह साहिब दे प्रकाश पुरब दे मौके ट्वीट किया कि इह साहिबजादियां दी बहादरी ते न्याय स्थापना दी उन्हां दी कोशिश नूं साडे वल्लों ढुकवीं श्रद्धांजलि है। वीर बाल दिवस उसे दिन मनाया जाएगा जदों साहिबजादा जोरावर सिंह अते साहिबजादा फतेह सिंह जी ने कंध विच जिंदा चिणवा दिते जाण तो बाद शहीदी प्राप्त की सी। इन्हां दो महान शख्सियतां ने धर्म के महान सिद्धांतां तो डोलण दी बजाय शहीदी नूं चुनिया। माता गुजरी जी श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब अते चारे साहिबजादियां दी बहादरी ते आदर्शां ने लखां लोकां नूं ताकत दित्ती। उन्हां ने कदे अन्याय दे मूहरे सिर नहीं झुकाया। इस समय की मंग है कि होर लोकां नूं उन्हां दे बारे पता लगे। प्रधानमंत्री दे इस ऐलान ते सिख भाईचारे दे रलमे मिलमे प्रतिक्रम सामने आ रहे हैं। हालांकि किसी वड्डे सियासी लीडर ने सिख सियासी लीडर ने इस ते कोई प्रतिक्रम हजे नहीं दिता, पर आम सिख ने जिहड़े सोशल मीडिया के जरिए अपनी राय दस रहे हैं।
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਥ ਰਤਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੋਤਰੀ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਆਖਰ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਸੱਚ ਧਰਮ ਖਾਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਲੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਲਈ ਪੰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਾਬਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਗੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਢਾਹੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਧਾਮ ਆਬਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਅੱਜਕੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਡੂੰਗੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਬਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਖਬਰਾਂ ਪੜਨ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 50% ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ 50% ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜਣੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਫੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਗੇ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਕਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 173 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਯਾਤਰੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ 22,000 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਕਐਂਡ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜੇਮਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਅਸਾਰ ਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖਾਸੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਿਓ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 40 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਰਫ਼ ਹਟਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕਾਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 55 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 30, ਕਲਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਤੇ ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਥਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਇਰਸ ਵੌਇਸ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੀਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿਟ ਦੇ ਮੁਖੀ AIG ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। AIG ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਸਾਬਕਾ DGP ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਤਰੱਕੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ SHO ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਵਾਦ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ AIG ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ DGP ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। BDPO ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਣੀ ਕਾ ਬਾਗ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਟਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਾਰਸ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਫਲੇਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਂਫਲੇਟ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਓ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਾਇਓ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਪਰ ਵੋਟ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਪਾਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਂਪਲੇਟ ਪਾਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਤਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਓ ਪਰ ਵੋਟ ਝੜਨੀ ਪਾਓ। ਮਤਲਬ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਰਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਦੂਜੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਓ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਰਹੋ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖਾ ਲਓ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਲੇਬਲ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸੋ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਰਚੁਅਲੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। पार्टियां बदलने से कुछ नहीं होगा। 70 साल हो गए पार्टियां बदलते बदलते, कुछ बदला? सब कुछ वैसा का वैसा है। हमें सिस्टम बदलना है, सिस्टम बदलना होगा, पूरा का पूरा सिस्टम बदलना होगा। आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव देश और समाज में परिवर्तन करने का एक जरिया है। हमारे लिए चुनाव बदलाव लाने का एक मौका है। आप जब चुनाव प्रचार के लिए निकलो तो इस समझ और इस भाव के साथ निकलना कि आप देश में एक बड़े परिवर्तन के लिए काम कर रहे हो। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਐਂਥਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਾਇਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਐਂਥਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੋਲੇ ਪੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਂਥਮ ਬਣਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬਿਠਾਓ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਂਥਮ ਬਣਾਓ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਸੂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਜਨੂਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੱਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਹਿਰ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਣੇ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਭਖੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਸ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਹਿਕੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਘੁੰਮੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ 10 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਰਟੂਨ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ #ਸ਼ੇਮ ਔਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ 9ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 5 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਭੈਣ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਹੈ। ਮਾਲਵਿਕਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਲਵਿਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੀਟ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਟ ਪੀਜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ 12 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੀਟ ਪੀਜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ 12 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਲੀ ਡੀਲਸ ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਲੀ ਡੀਲਸ ਐਪ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਲਈ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਓਮਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਇੰਦੌਰ ਸਥਿਤ ਆਈਪੀਐਸ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ BCA ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। IFSO ਦੇ DCP KPS ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸਨੇ GitHub ਤੇ ਕੋਡ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ। GitHub ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਮਿਨਸ ਗੈਰੇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਟਾਨ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। 7 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 32 ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਤੇ 20 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕ ਫਰਨੇਸ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਬੋਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੱਟਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। 3 ਸੈਲਾਨੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ 7 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 20 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬਚਣਗੇ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 22 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਫਸੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਜੰਮ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਇਸ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।